안녕하십니까, 로브맨입니다. 오늘의 주제는 2024년 블랙아웃입니다. 새해가 되자마자 1일 일본의 이시카와현 노토반도에서 진도 7의 강진이 발생했습니다. 뿐만 아니라 올해에는 전 세계 기상이변, 인수공통 감염병의 발현, 한반도를 포함한 국제분쟁 지역에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 지금은 어디에서든 갑자기 전쟁이 발발한다고 해도 이상하지 않을 상황이죠. 1월 3일 뉴욕시 판사의 법원 명령에 따라 제프리 앱스타인의 재판에 제출되었던 그의 별장을 방문했거나 연락했던 관계자들이 기록된 900페이지의 리스트가 공개되었습니다. 이미 오래전부터 알려져 있었기 때문에 아주 새로운 내용은 아닙니다. 아시다시피 미국의 전직 대통령, 기업인, 연예계 유명 인사들이 다수 포함되어 있습니다. 법원의 입장은 리스트에 오른 사람이 앱스타인 사건에 연루되어 있다는 것을 의미하지 않는다고 밝혔습니다. 중요한 점은 이 리스트에 거론된 사람 중에 기소되거나 처벌된 사람은 아무도 없습니다. 1월 5일 미국 전역을 떠들썩하게 하는 외계인 뉴스가 있었습니다. 내용은 플로리다 마이애미 베이사이드 마켓플레이스에서 키가 8에서 10피트, 섀도우 에일리언, 이 심령 현상에서 말하는 액토플라즘과 같은 형태의 거대한 외계인이 등장했다는 것입니다. It involves talk of alien sightings at Bayside Marketplace. On New Year's Day, there was a massive police response in downtown Miami. More than 50 young people armed with sticks began fighting. Police say juveniles were also setting off fireworks, causing chaos. So now people are posting online saying that police weren't there to handle a group of rowdy teens, but rather 8 to 10 feet tall shadowy aliens. Conspiracy theories are saying a big creature could be seen standing in front of the entrance to the shopping area, Bayside. Today, the phrases Miami Mall and aliens of Miami have been among the top 10 searches on Twitter's trending tab. Twitter, of course, now called X. And Google News even has several reports questioning the event. So we reached out to the Miami Police Department. They issued a statement saying in part, quote, there were no aliens, UFOs, or ETs. No airports were closed, no power outages. 자, 사건의 내용을 정리하면 이렇습니다. 플로리다 주정부와 경찰의 공식적인 입장은 에일리언은 없다. 지금 이 논쟁은 아직까지도 이어지고 있습니다. 이것은 전형적인 에일리언 루머이자 음모론, 인터넷 트롤링이다. 쇼핑몰 보안 카메라, 경찰의 바디캠, 쇼핑몰 이용자의 스마트폰으로 촬영된 영상 중에 공개된 것이 거의 없습니다. 그러나 현장의 목격자의 의견이 이 공식적인 입장과 첨예하게 대립하고 있을 뿐만이 아니라 10대 청소년의 패싸움 때문에 많은 사람들이 크게 동요해서 도망가는 모습이나 경찰차가 그렇게 많이 출동해서 체계적인 봉쇄를 하는 상황은 매우 이례적이라고 합니다. 자신의 아버지가 마이애미 경찰 간부라고 주장한 한 틱톡 유저는 이런 통화 내용을 공개합니다. How have I not heard about this? My dad's a police officer in Miami. Hey, have you been seeing the alien stuff? Did you see that at Bayside? Are you serious? Like a fight broke out. Why did they send so many police cars? Are you serious? You can't say no help, dude. 밥 라자르의 다큐멘터리를 제작한 제레미 루켜 코벨은 마이애미 에일리언이 화제가 되자 플로리다 지역 팟캐스트 댄 르바르타드 쇼에 직접 출연해서 미국 군사시설 카메라에 포착된 해파리 UAP 사례를 공개하지만 이 쇼의 패널들의 반응은 회의적입니다. Initially released through the series UFO Revolution that I did with Tubi, this first set of videos, and that we're calling the jellyfish UFO because it's so bizarre looking. And that's the one where, all the debunkers come out, they don't want it to be real. Look, it's not my video. It's from our military, from an incursion from a base deemed UAP or UFO. A camera smudge? No. And by the way, you can actually see it rotate. So now people are analyzing it. So let's throw away these ridiculous things to try to dismiss it and say, what is it that was causing that incursion? What is this object? They deemed it UAP. But I also
And we call that the chandelier UAP. And I call it that because our intelligence agencies dubbed it that within their files. So none of this should be public. 진위를 정확히 말할 수는 없지만 매우 특이한 사건입니다. 앞으로 이런 일이 계속 발생할까요? 지난 1월 8일 뉴욕 브루클린 크라운 하이츠 이스턴 파크웨이 에비뉴의 100년 역사의 시나고그 유대교 회당에 NYPD가 출동해서 하스딕 유대교도 9명을 현장에서 체포하는 사건이 발생했습니다. 유대교 회당의 지하에는 여성 유대교도가 월경과 출산 이후에 남편과 관계를 다시 하기 위한 목욕 의식을 하는 미크바가 있는데 이곳에 50핏, 이 18m가량의 불법 비밀 터널이 있었다. 이 터널은 라비 메나헴 맨델 슈니어슨, 하스딕 유대교 하바드 루바비치 운동의 지도자가 지시한 것이라는 주장이 있습니다. 이 불법적인 비밀 터널의 내부를 조사하고 시멘트로 폐쇄하려고 하자 경찰과 유대교도들 간의 극렬한 충돌이 발생했습니다. 터널을 만든 정확한 목적이 무엇인지 이 폐쇄된 지하 시설에서 무슨 일이 발생했는지 전혀 공개되지 않았습니다. 자, 영상을 보시면 지하 시설에서 유아용 의자가 발견이 되고 회당의 목재 벽면을 부수자 다량의 매트리스가 나옵니다. 잘 보시면 일부에서는 혈흔과 같은 오염이 보입니다. 의혹이 계속 커지자 많은 사람들은 이것을 보고 앱스타인 사건을 연상하기 시작했습니다. 그러니까 이 사건을 정리하자면 하스딕 유대교도들 중에 이 터널에 관한 내부 폭로가 있었다고 봐야겠죠. 이 놀라운 것은 뉴욕 시내의 유대교 회당에 이와 같이 알려지지 않은 지하 시설이 매우 많다는 것입니다. 뉴욕 힙스터의 성지 브루클린 윌리엄스버그에 2009년부터 보고된 유대교 내의 성적 학대는 100여 건에 이르렀습니다. 2012년 라비 누켐냐 웨버맨은 103년의 징역형을 받습니다. 2013년 라비 누켐 로젠버그는 하스딕 유대교도 커뮤니티에 만연한 미성년자 성적 학대를 폭로합니다. 그는 내부 폭로를 했다는 이유로 길거리에서 신체적인 공격을 당합니다. 그는 이렇게 말합니다. Outspoken Rabbi Newcomb Rosenberg has been a voice for what he says are otherwise silenced, sexually abused Hasidic children for nearly 2 decades. This is a pattern that keeps on repeating itself again and again and again. Exclusive reports on these leaked videos showing alleged child sex abuse by the principal of United Talmudical Academy in Kiryas Joel. He's taking a boy and he's making believe that he's giving him some kind of love, which is a joke and a half. The boy is shivering. 자, 끌어당김의 법칙. 지난 영상에 이 부분에 대해서 많은 의견이 있었기 때문에 다시 언급해 보겠습니다. 끌어당김의 법칙은 론다번의 2007년 The Secret에 처음 사용된 용어입니다. 저는 요즘에 이것이 아주 특이한 영성론과 결합된 성공처세론으로 대두되고 있는 것이 상당히 의외입니다. Law of Attraction. 이 정신세계는 현상계, 즉 현실을 투영하고 있기 때문에 이 본질은 그 결과를 이미 성취했다고 느끼는 의식에 있다. 그래서 지속적이고 구체적인 심상화 훈련, 의식을 유지함으로써 현실을 창조한다. 이것을 상상을 통한 현실 창조, 네빌링이라고 부릅니다. 이 내용을 살펴보면 강력한 상상 혹은 심상화, 이 자기 암시의 어떤 성취의 결과를 설정하면 이것을 이룰 수 있는데 무의식이 이것에 대해 조금이라도 의심과 같은 부정적 감정이 개입되면 이와 같은 결과를 얻을 수 없다. 여기에 미리 함정을 파놓았죠. 이 론다번의 끌어당김의 법칙은 우주의 에너지는 우리에게 이미 그것을 가져다 줄 준비가 되어 있는데 이것을 강력하게 끌어당겨서 현실화할 수 있다. 이렇게 주장합니다. 론다번은 2012년에 The Magic이라는 출판물을 냅니다. The Magic은 끌어당김의 법칙을 넘어 강력한 현실화를 이루는 28일간의 수행을 안내합니다.
28일간의 기간은 에노키안 콜처럼 정확하게 에테르 차원을 여는 시간입니다. 자, 여기서 본질적으로 정신세계의 힘이 현현화의 본질이다라는 부분은 전혀 틀리지 않습니다. 이 부분은 특히나 창조력이 크게 발현되는 예술 분야에서는 더욱 정확하게 적용됩니다. 이 톨킨의 방대한 판타지 세계관, 그의 저서는 오랜 기간의 그의 정신 활동의 현현화입니다. 베토벤의 교향곡이나 로댕의 조각도 마찬가지입니다. 그러나 혼자가 아닌 여러 사람의 협업이 이루어져야 하고 돈과 시간이 함께 소요돼야 되는 변수가 많아지면 가우디의 사그라다 파밀리아 성당처럼 미완의 상태로 남게 됩니다. 그러면 앞서 언급한 가정의 법칙, 끌어당김의 법칙이 잘못 오용되는 경우와 이를 이용한 특이한 영성론이 왜 문제인지를 설명해 보겠습니다. 로브맨이 옥수수 농장을 합니다. 제가 농장의 땅에 옥수수 씨앗을 심습니다. 옥수수를 키우기 위해서 저는 비료를 뿌리고 물도 줍니다. 옥수수가 다 자라서 수확기가 되면 옥수수가 생기겠죠. 당연한 이야기지만 옥수수를 파종하지도 않고 수확하는 것만 강력하게 상상하고 있다고 해서 절대로 옥수수를 얻을 수 없습니다. 자, 그런데 이 옥수수를 키우는 과정에서 갑자기 태풍이나 가뭄이 오거나 혹은 메뚜기 떼가 나타나서 옥수수 농장이 쑥대밭이 됩니다. 자, 그럼 나의 무의식이 태풍이나 가뭄, 메뚜기 떼를 불러온 것일까요? 아니면 로브맨이 옥수수를 수확하는 결과에 대한 상상력이 부족했던 것일까요? 물질의 현현화에는 당연히 다양하고 복잡한 세상의 법칙이 적용된다는 것입니다. 예술 같은 창조 행위와 다르게 한 사람의 강력한 상상력만 의존한 결과가 아니라는 것이죠. 로브맨이 이런 재해를 피해서 옥수수를 대량 수확했습니다. 그런데 옥수수 가격이 폭등하는 바람에 갑자기 부유해졌습니다. 이런 결과가 나온 이유는 다른 농장이 태풍을 맞아서 전부 쑥대밭이 돼버렸습니다. 다른 농장들이 파산하고 비극적인 상황으로 내몰립니다. 타인의 비극이 누군가에게는 부유함을 가져다 줄 수 있다는 것입니다. 이 끌어당김의 법칙은 감사함을 가지고 긍정적인 에너지를 끌어오라고 말하고 있죠. 이런 감정이 실제로 우리 삶에 상당히 중요한 영향을 미칩니다. 그런데 이것을 영성론과 결부해서 아주 이상한 주장을 합니다. 이 카르마는 감정을 통해 발생된다. 카르마는 감정의 영역을 벗어난 개념입니다. 원인과 결과에 대한 철저한 자연적인 혹은 물리적인 인과관계에 가깝습니다. 당신이 사회적인 성공 혹은 물질적인 것을 소유했다는 강력한 심상화, 이 상상력을 가지면 우주의 에너지는 그것을 당신에게 가져다 줄 것이다. 당연히 성공이나 소유가 주는 행복과 기쁨이 있습니다. 그런데 그런 감정들은 지속되지도 않을 뿐더러 진짜 행복을 망각하게 만듭니다. 문제는 세속적인 성공과 성취, 이 물질적인 소유가 없는 상태의 대부분의 사람들은 이 스스로 불행하다고 느끼게 만드는 것입니다. 어쩌면 진정한 행복은 세속적인 성공이나 사치품이 필요로 하지 않는 상태에 가까울지도 모르겠습니다. (2023년에) 발간한 2024년을 전망한 이코노미스트의 커버입니다. 이 인포그래픽이 보여주는 2024년의 최대의 화두는 보시는 대로 선거입니다. 2024년은 전 세계 인구 중에 40억, 60개국에서 중요한 정치적인 선거를 치릅니다. 대만은 이미 총통 선거를 치렀죠. 맨 윗부분을 보시면 전쟁을 치르고 있는 러시아와 우크라이나의 지도자인 젤렌스키와 푸틴이 마주보고 있습니다. 푸틴은 트럼프와 연계되어 있고 젤렌스키는 어떤 여성과 연계되어 있습니다. 이 대립의 실제적인 공통 아젠다는 달 착륙선과 위성 로켓이 보이는 대로
우주 개발이라고 보여줍니다. 알려지지 않는 배경이 있는 모양입니다. 모래시계가 지난 개기일식 2024년 4월 8일이 되면 중요한 선거를 치르게 된다. 대한민국의 총선이 4월 10일입니다. 대한민국 총선이 굉장히 중요한가 봅니다. 개기일식이 왜 기점인가? 진짜 글로벌 엘리트는 오컬티스트입니다. 이 시기는 두 가지 아젠다를 포함합니다. 기계와 접속한 인간의 뇌, 뉴럴링크죠. 작년 9월 뉴럴링크 N1 임플란트 테스트에 100명의 임상 참가자를 모집했습니다. 오른쪽에 보시면 화폐 가치가 폭락하고 컨테이너 선이 꽉 차 있습니다. 인플레이션이죠. 자, 아래 그림을 보시면 개기일식 이후에 선거가 펼쳐지면 어떤 변수가 작용하는데 중국과 미국의 지도자 이 바이든과 시진핑이 서로 반대를 쳐다보면서 미중 대립 관계를 보여줍니다. 여기에 전기자동차, 신소재 광물, 기후변화, 환경에너지와 같은 공통 아젠다를 가지고 있음을 보여줍니다. 에드윈 A. 디글 주니어, 전 미국 국무부 차관, 특별보좌관, 로카펠러 재단의 국제관계학 군사 전문가입니다. 이분이 공개한 2025년 세계 인구, 국가 구매력에 대한 예측 자료가 2021년쯤에 크게 화제가 되었습니다. 많은 분들이 이미 보셨을 겁니다. 이 자료는 공개된 이후 얼마 되지 않아서 외부의 힘에 의해 의도적으로 폐기되었습니다. 자, 여기에 한국을 포함한 선진국의 인구가 대부분 크게 10%에서 30%까지 감소되었습니다. 여기서 아주 특이한 점은 유독 미국의 인구가 70% 이상 감소해서 3억 2천만 명 중에 9,900만 명만 생존하는 예측치를 내놓았습니다. 이런 예측에 대해 주류, 대한 언론, 그 어떤 곳에서도 원인을 언급하고 있지 않기 때문에 의혹이 더 커졌습니다. 자, 미국의 인구가 70% 줄려면 그 원인은 핵전쟁일 확률이 매우 높습니다. 그런데 이 예측치는 이 미국과 대립하는 러시아나 중국의 인구는 거의 변화가 없고 유독 미국의 인구의 감소만 예측하고 있습니다. 다른 원인은 내전이겠죠. 그렇다면 왜 갑자기 미국에서 내전이 발생할 가능성을 말하고 있는 것일까요? 2023년 12월 8일 이 넷플릭스가 루마닐람의 동명소설 원작의 Leave the World Behind라는 영화를 공개했습니다. 유명 배우들이 많이 출연합니다. 이 영화를 제작한 Higher Ground Productions의 창립자가 오바마 부부입니다. 전직 미국 대통령이 영화사를 설립한 것은 전례가 없기 때문에 큰 화제가 되었습니다. 그들은 성공과 관계없이 앞으로 영화를 계속 만든다고 합니다. 이 영화를 본 사람들 중에 이런 평가가 있습니다. 이 영화는 오바마가 미국 대통령 재직 시절에 가지고 있던 정보를 토대로 제작되었다. 지금부터는 영화 내용이 자세히 나오는데 원하시지 않는 분들은 안 보시면 됩니다. 제가 아는 한에서 설명해 보겠습니다. 영화는 백인 중산층이 사는 이 파크 슬로프 지역의 한 주택의 부부의 침실에서 시작합니다. 비밀 터널이 있는 유대교회당과 같은 지역입니다. 자, 침실 벽면의 컬러를 보시면 블루 컬러죠. 이 색상을 주목할 필요가 있습니다. 이 가족들은 갑자기 뉴욕시에서 한 2시간 정도 거리의 롱아일랜드로 여행을 떠납니다. 이들은 다시 블루칼라 집 SUV를 타고 있죠. 여자 주인공 줄리아 로버츠가 이 블루칼라의 옷을 입고 해변으로 놀러 갑니다. 분명히 처음부터 의도적으로 블루칼라를 강조하고 있습니다. 블루는 우울함이나 일어날 수 없는 비현실적인 상황을 의미합니다. 2024년이 또 블루 드래곤의 해죠. 자, 가족들이 해변에서부터 사건을 겪습니다. 유조선이 갑자기 해변가로 다가옵니다. 이것이 첫 번째 시그널입니다. 원인은 GPS 항법 장치의 이상이라고 나옵니다. 여기에서 잘 보시면 이 유조선의 위아래 색상이 블루, 레드 컬러이고 유조선의 이름이 화이트 라이언입니다. 자, 화이트 라이언은 트럼프입니다.
이 트럼프는 2016년 미국 대선 캠페인 때 자신을 계속 화이트 라이언이라고 말했습니다. 유조선 화이트 라이언이 해변에 침몰한 것이 이 트럼프가 당선된 것인지 혹은 미국 대선 자체에 문제가 생긴 것인지는 알 수가 없으나 이 사건이 발생되는 시기를 강조한 것으로 보입니다. 미국 대선이 2024년 11월 5일입니다. 이 시기가 왜 중요한지 잠시 뒤에 다시 설명드리겠습니다. 자, 거실에 보이는 그림이 이 처음에는 일정한 주파수 형태였다가 복잡한 패턴으로 변합니다. 부부의 침실의 바닷물 그림이 이 하루 저녁 사이에 높아지면서 이 사건의 변곡점이 오고 있다는 것을 보여줍니다. 이때부터 자기 변화에 의해 철새들이 이상 행동을 하거나 인터넷 블랙아웃, 알 수 없는 굉음을 내는 주파수, 무선 통신 장애, 위성 오작동 등이 다발적으로 발생합니다. 이 테슬라가 다량으로 오작동을 하면서 도로를 마비시킵니다. 뿔 달린 사슴의 위협적인 행동은 더 이상 자연은 인간의 편이 아니라고 말하는 것 같습니다. 사람들은 이런 사태의 원인에 대해 확인되지 않은 추정을 계속합니다. 주인공들의 대화 중에 이런 내용이 나옵니다. 이 권력가가 말하길 음모론에서 말하는 이 모든 것을 조종하는 사람은 없다. 이런 일이 발생하면 권력가들은 미리 알려주는 것을 바랄 뿐이다. 글로벌리스트가 하고 싶은 말을 대사에 넣은 것 같습니다. 이 맞는 말 같지만 뻥이죠. 이 제대로 이야기하자면 세상을 조종하고 있는 세력은 사람이 아니다라는 것입니다. 영화의 장면 중에는 계속 인공위성을 보여줍니다. 인공위성이 이상을 일으키는 현상은 인간에 의해 지상에서 발생된 일이 아니라는 것을 강조하죠. 등장인물 중에 두 남매가 티셔츠를 입고 있습니다. 이 잘 보시면 한 명은 나사, 한 명은 오베이 티셔츠를 입고 있습니다. 나사 오베이, 나사에 복종하라. 나사와 우주 전문가들은 태양 극대기가 곧 도래한다. 우리의 이전 예측보다 더 오래 지속될 것이다. 우리는 우주 기상 현상을 무시할 수 없다. 우리 자신을 보호하기 위해 적절한 조치를 취할 수 있다. 이렇게 경고합니다. 나사와 미국 해양대기청 NOAA는 이 11년 주기의 태양 흑점 활동이 2024년 말부터 100개에서 200여 개로 증가하는 예측 데이터를 발표했습니다. 이 시기가 미국 대선 기간 이후입니다. 예측 시기가 최근에 1년 정도 앞당겨진 것이라고 합니다. 태양 흑점 활동이 증가하고 태양풍이 발생되면 코로나 입자 방출을 하게 되고 이것이 지구의 대기와 만나면 이 플라즈마 입자가 방출되는 것이 오로라 현상입니다. 물론 1859년 9월에 전 지구적인 태양 대폭풍이 발생했던 전례가 있었습니다. 이것을 관측한 영국의 천문학자 리차드 크리스토퍼 캐링턴의 이름을 따서 캐링턴 사건이라고 합니다. 당시에 유럽과 북미 지역의 전신 시스템이 마비되고 이 북위 40도까지 오로라가 관측되었습니다. 지금은 전자장비나 인터넷이 훨씬 많아졌기 때문에 그때와 상황이 좀 다릅니다. 2023년부터 최근에 이 태양풍이 증가하면서 이 북극권이 아닌 캘리포니아, 엘라바마주까지 오로라의 관측 위도 범위가 크게 내려가고 있습니다. 만약 이 태양풍에 의한 블랙아웃 사태가 이 수일간 혹은 수개월간을 넘어서 장기간 지속된다면 이 정보가 차단된 상태에서 많은 사람들은 물리적인 고통뿐만이 아니라 심리적인 소요를 겪을 수밖에 없습니다. 이 극단적인 공포심이 조장되면 당연히 내부에서부터 붕괴가 시작될 수 있는데 이 미국 같은 경우에 공권력이 무력화되고 내전 상태가 될 수 있다는 이야기죠. 2024년은 과연 블랙아웃의 해가 될 것인가? 나사에 복종하라. 나사의 웹사이트를 봐라. 이 영화는 인류를 위협하는 여러 가지 가능성 중에 이 정확하게 태양풍을 경고하고 있습니다. 보통 진짜 일어날 일은 이렇게까지 직접적으로 말하지 않는데 여러 가지 정황을 보면 만만하지가 않습니다.
어쩌면 시간 여행자들이 지금도 열심히 미국의 내전을 막으려고 할지도 모르겠습니다. 진실을 아는 자는 입을 열지 않는다. 뭘 알고 있는 것도 아닌데 이렇게 떠들어대는 것이 더욱 조심스러워집니다. 오늘의 이야기는 여기까지였습니다. 긴 이야기 들어주셔서 감사합니다. 로브맨이었습니다.